खबर लुधियाना तो है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ खबर। आज सब तो पहला नाम जी। हाँ, मैं TR मिश्रा, फोकल पॉइंट चेयरमैन फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। आज इंडस्ट्री की हालात जी है लॉकडाउन करके कोरोना करके काफ़ी खराब हो चुकी है और जी रही सही कसर हैगी वो अज जी लेबर हैगी लेबर के बाहरली जी ट्रांसपोर्टा के बसें जाती हैं बिहार तो यूपी तो MP तो वो सारी सरेआम इतने बस अड्डे के नाल बसा लगती हैं। सरकार ने भी पता है, DTO ने भी पता, RTO ने भी पता, सारे ने पता है लेकिन चूंकि वो मोटी रकम इन्होंने रिश्वत देंगे हैं इस करके वो बसा ये चलन देंगे ने और वो बसा चलन नाल साढ़े जो लेबर नहीं भी जाना चाहती है वो भी सारी अज खाली हो रही है। अज जो 25-30% लेबर रह गई थी तो वो भी सारी जा रही है सिर्फ सरकार की लापरवाही करके और उन्होंने मिली भगत करके वो अपने चंद पैसों लिए साडी फैक्ट्रियां बर्बाद कर रहे हैं। तो इस करके मैं सरकार तो मंग करदा कि ये जी बाहरली बसां आएंगे तुरंत इनू बंद की जाए, इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप दी जिहड़ी हैगी ना इंडस्ट्री जो बचाना हैगा तो ये जी है सारे कार्रवाई करनगे तां ही कुछ लेबर बचूगी, नहीं हैगा तो सारी फैक्ट्री च लॉकडाउन ला दें पूरा ही और फैक्ट्री बंद करा दें तो लेबर नूं भेज दें अपने उत्थे ते जितना जो होगा असीं पहला भी भुखे मरते हैं अज भी मरांगे। पहले कोरोना तो आप बचे नहीं थी हुण दूजी पासे फिर अपना वही लेबर की प्रॉब्लम आ गई। सरकार किसी पासे भी इंडस्ट्री का ध्यान नहीं देती है, वो सुती पई है और इस करके ना इंडस्ट्री की बर्बादी हो रही है। मैं सरकार नूं तुहाडे माध्यम तो कहना कि किसी तरह तो भी अस इंडस्ट्री नूं बचा लो। आ जिहड़े माफिया चलती पई है लेबर नूं ले जाण लई अज जिथे 100 150 रुपए 200 रुपए की टिकट है वो 1500 तो 2000 रुपए की टिकट लेके जा रहे हैं। वो जो पैसा कित्थे जा रहा है ये साडी सरकार नूं जा रहा है, साडे अफसरां नूं जा रहा है, साडे DTO नूं जा रहा है, साडे RTO नूं जा रहा है, सारे रले हुए ने विच और सारे मोटी रिश्वत लेके करते हैं। जे इन्होंने कोई काम ना किया तो सानू इंडस्ट्री नूं इहदे अगेंस्ट खड़ा होना पैना, उदों सरकार लई फिर मुश्किल होगी। इस तरह है जी कि जिन्नी बारी साडी मीटिंगां होंदी हैं ਉਹਦੇ ਚ अपना हर वेले जिन्नी भी मीटिंग होती है सारे अफसर कहते हैं कि सारी रिफंड दे देंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट का होवे चाहे GST का होवे जो भी है सारा रिफंड देने नूं कहंदे ने। लेकिन बड़े अफसोस की गल है जिहड़ा बंदा उत्थे 5-10% जिहड़ा हैगा रिश्वत दे आंदा है उन्होंने रिफंड मिल जाता है, बाकी किसी ने रिफंड नहीं दिंदी है। ये तो सरकार जिहड़ी GST डिपार्टमेंट वाले हैगे ने वो तो निरा बिल्कुल 2 नंबर के बिल्कुल चोर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये नहीं पता है कि हाँ सानू इंडस्ट्री को भी लोड हैगी वैट रिफंड की लोड हैगी GST की हैगी हुणे कुछ भी किसी नहीं आता एप्लीकेशन देने तो बाद भी सारा कुछ जे उत्थे तुहाडे कोल हैगा इंडस्ट्री कोल को 10-20% उन्होंने रिश्वत दिया तो फिर उन्होंने GST वापस हो जाएगी। नहीं मैं सरकार तो मंग करता है कि जे इदा का ही कार्रवाई है तो अपने मीटिंग कादे लिए करते हैं और अफसरों को कादे लिए भेजते हैं। हाँ जी थोड़ा ये भी दे रहे हैं तो पहले ही आ जाऊगा 15 दिन फंड आ जाऊगा, अज तक का रिफंड किसी का आता नहीं है जी। अज इस तो अगे भी मैं थोड़ा दसना चाहता है कि सरकार वालों बहुत बारी किया गया है कि हाँ जिदे सारे H फॉर्म अपना GST और C फॉर्म सारे जिहड़े दिते हुए ने ਉਹਦੇ ਦੀ फाइल क्लीयर करा लो।
3500 5000 4500 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ GST ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਬੇਦੀਕੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨੋਰਮਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਲੋਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 25-30% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਲੇਬਰ ਘਟ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸਰ?
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੈ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਟੀਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਕ ਇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਆਂਕੜੇ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਰਡਲੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। मैं पंकज शर्मा, जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾ ਪਾਈਏ। ਮਹਿੰਗਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-3,000 4,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਬੱਸਾਂ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਚਾਹੇ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਕभी ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਰੇਟ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। मैं प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रेजिडेंट होलसेल साइकिल डीलर एसोसीएशन ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ 8 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਲੇਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 50% ਲੇਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। 5-5 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਨਰ ਨੂੰ। मेरा नाम संजय धीमान, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ਜੀ ਕੀ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸੇ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮਿਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਭੁਗਤਾਨੇ ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਰ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੇਬਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ।
ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।